آج کی ویڈیو میں محکم کیے جانے والے ایک ایکسپیریمنٹ کو کور کروں گا جس میں لگ بھگ 600 لوگوں کو 40 سال تک ٹارچر کیا گیا۔ اس ایکسپیریمنٹ میں US گورنمنٹ نے بلیک پور پیپلز کو ایز اے سبجیکٹ استعمال کیا، نہ کہ ایک ہیومن کے طور پر۔ یہ ایکسپیریمنٹ ان لوگوں پر کیا گیا جن میں سفلس کی بیماری پائی گئی تھی، اور کچھ لوگ تو وہ تھے جن میں سفلس ڈیسیز کے سمپٹمز تک نہیں تھے، لیکن ان کو یہ کہہ کر اس ایکسپیریمنٹ میں شامل کیا گیا تم لوگ سفلس بیماری سے انفیکٹڈ۔ اب سفلس ہے کیا؟ سفلس ایک ہائیلی کنٹیجیس انفیکشن ہے جو کہ بہت تیزی سے اور آسانی سے میلز اور فیمیلز میں سیکشل کانٹیکٹ کے ذریعے پھیلتا ہے، حتیٰ کہ یہ آپ کے نیو بورن بچوں میں بھی اس کے سمپٹمز پائے جاتے ہیں۔ اگر اس بیماری کا فوری طور پر مکمل علاج نہ کیا جائے تو یہ اس کے اثرات بہت ہی زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اس بیماری کی وجہ سے آپ کی بونز کے اندر ڈیفارمیشن ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ انسان اس بیماری کی وجہ سے اندھا اور گونگا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارے نروس سسٹم میں داخل ہو کر اس کو مکمل طور پر ختم کر دیتی ہے۔ اس ایکسپیریمنٹ میں جتنے بھی لوگ شامل تھے وہ سارے بلیک پور پیپلز تھے جو کہ سفلس کے علاج کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ ان کو US گورنمنٹ میں بہت سارے لالچ دیے تھے، جس کی وجہ سے یہ لوگ اس ایکسپیریمنٹ کا حصہ بننے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ جس وقت یہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا اس وقت سفلس کے علاج کے لیے کوئی خاص قسم کی دوا موجود نہیں تھی، اور سفلس کے پیشنٹس کو علاج کے طور پر مرکری دیا جاتا تھا، جو کہ جسم میں جانے کے بعد بجائے اس کے کہ وہ سفلس کا علاج کریں بلکہ وہ مزید اور بیماریوں کا باعث بنتا تھا۔ 1947 تک اس بیماری کے علاج کے لیے پراپر دوا بنا لی گئی تھی، لیکن وہ اس کے باوجود اس کے پیشنٹس کو نہ دی گئی، اور کیوں نہیں دی گئی یہ وجہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ان 1932 الاباما کے اندر گورنمنٹ نے ہر طرف اناؤنسمنٹ کر پائی کہ جو لوگ بھی بلڈ ڈیسیز کا علاج کروانا چاہتے ہیں گورنمنٹ ان کا فری مکمل علاج کرے گی، جس کا سن کر بہت سارے لوگ اس کو جوائن کرنے کے لیے تیار ہو گئے، جن میں زیادہ تر مرد تھے، اور جو بھی لوگ اس ایکسپیریمنٹ میں شامل ہوئے تھے ان کی فائنینشیل کنڈیشن بہت بری تھی۔ اس اناؤنسمنٹ میں انہوں نے لوگوں سے کہا کہ جو لوگ بھی بیڈ بلڈز کا علاج کروانا چاہتے ہیں گورنمنٹ ان کو مکمل سہولیات دے گی۔ اس ایکسپیریمنٹ میں جن بھی لوگوں نے بلڈ دیا تھا ان کو ایک وقت کا کھانا، آنے جانے کے لیے کنوینس کا خرچہ، اور باقی جو بھی ان کے خرچے تھے وہ سارے گورنمنٹ کے ذمہ تھے۔ یہ بھی ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے اس ایکسپیریمنٹ میں شامل ہونے والے زیادہ تر لوگ پور تھے۔ یہ ایکسپیریمنٹ کاؤنٹی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹر کے انڈر کیا گیا تھا، جس کا انہوں نے بہت زیادہ ایڈورٹائز بھی کیا تھا اور اپنے سلوگنز میں کہا تھا "You may still feel well if you have bad blood, so come along and bring your family too." ان سلوگنز کو سننے کے بعد بہت سارے لوگ اس ایکسپیریمنٹ میں شامل ہو گئے۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر گورنمنٹ اتنی زیادہ سہولیات دے رہی ہے تو وہ لوگوں کا ٹریٹمنٹ کرنا چاہتی ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی ان کے بہت ہی زیادہ خطرناک ارادے تھے۔ ان لوگوں میں سے کسی کو بھی یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ وہ ایک ایکسپیریمنٹ کا حصہ ہیں، بلکہ گورنمنٹ نے تو اس ایکسپیریمنٹ کا نام بھی رکھ لیا تھا، جس کا نام تھا ٹسکگی اسٹڈی آف انٹریٹڈ سفلس ان نیگرو مین، جس کو مکمل طور پر ایک سیکرٹ ایکسپیریمنٹ کے طور پر کیا جا رہا تھا۔ اور یہ کیا کیوں جا رہا تھا؟ تاکہ اس بات کا پتہ چلایا جا سکے کہ سفلس کے انسانی جسم کے حصوں پر کیا اثرات ہوتے ہیں، وہ کس طرح سے انسانی جسم کے حصوں کو آہستہ آہستہ ختم کرتا ہے۔ جب لوگوں نے اس ایکسپیریمنٹ کے لیے بلڈ دیا تو جن بھی لوگوں کے اندر سفلس کی بیماری تھی ان سب کو بتایا گیا کہ تمہیں بیڈ بلڈ کی بیماری ہے۔ ان لوگوں میں سے کسی کو بھی یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ لوگ بیڈ بلڈ نہیں بلکہ سفلس سے انفیکٹڈ ہیں۔ جس وقت یہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا اس وقت سفلس ایک بہت بڑا خطرہ تھا۔ گورنمنٹ نے اس ایکسپیریمنٹ کی مدد سے بہت سارا ڈیٹا اکٹھا کیا، جس سے یہ پتہ چلا کہ یہ ایکسپیریمنٹ بہت آسانی اور تیزی سے ایک آدمی سے دوسرے آدمی کے اندر سیکشل کانٹیکٹ کے ذریعے پھیلتا ہے، اور یہ صرف آپ لوگوں تک ہی محدود نہیں رہتا بلکہ آپ لوگوں کی نیو جنریشن کے بچوں کے اندر بھی اس کی سمپٹمز پائی جاتی ہیں۔ یہ ایکسپیریمنٹ تقریباً 600 لوگوں پر کیا گیا تھا، جن میں سے 399 لوگ تو شروع میں ہی سفلس سے انفیکٹڈ تھے، باقی کے 201 میں صرف اس کے کچھ سمپٹمز پائی گئی تھی۔ لیکن مکمل شناخت ہونے کے باوجود بھی ان لوگوں کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ لوگ مکمل طور پر اس سے انفیکٹڈ تھے یا نہیں تھے۔ اور خطرناک بات یہ تھی کہ ان 600 لوگوں میں سے کسی ایک کو بھی یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ لوگ سفلس سے انفیکٹڈ ہیں، اور انہیں یہ بھی نہیں بتایا گیا تھا کہ انہیں کسی قسم کا کوئی ٹریٹمنٹ دیا جائے گا، بلکہ گورنمنٹ کا تو اس طرح کا کوئی انٹینشن بھی نہیں تھا کہ ان کو کسی قسم کا کوئی ٹریٹمنٹ دیا جائے، کیونکہ وہ تو صرف اس بیماری کے انسانی جسم پر اثرات دیکھنا چاہتے تھے اور ان سب کو اپنے انڈر سرویلنس میں رکھنا چاہتے تھے جب تک یہ مر نہیں جاتے۔
और इनके मरने के बाद इनके जिस्म का मुकम्मल मुआयना किया जाना था कि इनके जिस्म के किस हिस्से पर सिफिलिस का कितना इफेक्ट हुआ है और इसने जिस्म को किस हद तक ख़त्म किया है। अगरचे 1947 तक इस बीमारी के इलाज के लिए प्रॉपर वैक्सीन बना ली गई थी, लेकिन ये वैक्सीन इस एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल होने वाले किसी भी शख्स को नहीं दी गई थी और ना ही इनमें से किसी को इस बारे में कुछ बताया गया था कि इनके बीमारी के इलाज के लिए दवा बना ली गई। इस एक्सपेरिमेंट में जितने भी डॉक्टर्स शामिल थे, इनको एक बात बहुत ही अच्छी तरह से समझा दी गई थी, वो किसी भी तरह से किसी भी किस्म का इनका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, बल्कि वो इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए टस्कगी इंस्टीट्यूट की पूरी हेल्प करेंगे। इस एक्सपेरिमेंट पर एक आदमी जिसका नाम था जेम्स एच जोन्स, इसने पूरी किताब लिखी थी। इसमें वो एक आदमी जिसका नाम था चार्ल्स पोलार्ड, उसकी कहानी बयान करता है। पोलार्ड कहता है कि एक दिन उसे एक आदमी ने कहा कि स्कूल के अंदर ब्लड टेस्ट किए जा रहे हैं। जब वो वहाँ पहुँचा उसे भी बताया गया उसे बैड ब्लड डिसीज़ है। हालांकि पोलार्ड कहता है कि उसे इस बीमारी के कोई भी सिम्टम्स नज़र नहीं आते थे और ना ही उसे अपने जिस्म में किसी भी किस्म का कोई दर्द महसूस होता था, लेकिन इस सब के बावजूद भी उसे बार बार बताया गया कि उसे बैड ब्लड है। लेकिन इन्होंने ये कभी भी किसी को नहीं बताया था कि इन्हें बैड ब्लड नहीं बल्कि सिफिलिस है। इसने बताया कि इनके साथ बिहेवियर बहुत ही बुरा था, ये इनकी कोई भी बात नहीं मानते थे और ना ही इन्हें किसी किस्म का कोई ट्रीटमेंट देते थे। अगर कोई ज़्यादा मसला करता था उसको एक ब्लड टॉनिक दे देते थे। इस एक्सपेरिमेंट को जब शुरू किया गया तो इसको सिर्फ 6 माह तक करना था, लेकिन बाद में ये 40 साल तक जारी रहा और 40 साल तक पुअर पीपल्स को एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल किया गया। इन लोगों पर जिन भी डॉक्टर्स की ड्यूटी होती थी उनको एक ही बात बताई हुई होती थी कि आप लोगों ने इनका अच्छे से ख्याल रखना है और इनको किसी भी किस्म की कोई मेडिसिन नहीं देनी। इन मिड ऑफ 1960s PHS के सैन फ्रांसिस्को की एक ब्रांच के अंदर एक आदमी जिसका नाम था पीटर बक्सटन, जो कि वेरियल डिसीज के इन्वेस्टिगेटर के तौर पर काम कर रहा था। जब उसको इस एक्सपेरिमेंट की सारी हकीकत के बारे में पता चलता है तो वो अपने सीनियर के पास जाता है, उसको इस एक्सपेरिमेंट की सारी हकीकत बताता है, जिस पर PH के ऑफिशियल्स एक कमेटी बनाते हैं जिसका मकसद इस एक्सपेरिमेंट को मुकम्मल रिव्यू करना था। जब यह कमेटी इस एक्सपेरिमेंट को बहुत ही करीब से देखती है और इसका मुकम्मल रिव्यू करती है तो उन्हें पता चलता है कि इस एक्सपेरिमेंट का मकसद सिर्फ और सिर्फ सिफिलिस का इंसानी जिस्म पर असरात के बारे में मुआयना करना है और पता लगाना है कि सिफिलिस इंसानी जिस्म को किस हद तक नुकसान पहुंचाता है। मुकम्मल तस्दीक करने के बाद PHS की ऑफिशियल्स को जब इसका पूरा मकसद के बारे में पता चला तो हैरानगी की बात है उन्होंने भी इसको क्लीन चिट दे दी और ये एक्सपेरिमेंट फिर कंटिन्यू हो गया। इसके बाद बक्सटन को लगता है कि अगर इन्होंने भी इसको क्लीन चिट दे दी है तो हो सकता है कि ये ह्यूमन की भलाई के लिए किया जा रहा हो, लेकिन बाद में बक्सटन को पता चलता है कि ये ह्यूमन की भलाई के लिए नहीं किया जा रहा, बल्कि इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इंसानी जिस्म पर असरात के बारे में मुआयना करना है। तो वो दोबारा 1966 में PHS के डायरेक्टर को डायरेक्ट खत लिखता है जिसमें वो इस एक्सपेरिमेंट की सारी हकीकत के बारे में बताता है। इसके बाद दोबारा फिर पीटर बक्सटन की किसी भी बात का यकीन नहीं किया जाता। आखिर में मायूस होकर पीटर बक्सटन अपनी एक रिपोर्टर फ्रेंड को इस एक्सपेरिमेंट की हकीकत के बारे में बताता है जिसका नाम था जीन हेलर, जो कि एक प्रेस की ऑनर थी। हेलर इस एक्सपेरिमेंट के खिलाफ तमाम सबूत इकट्ठे करती है और 1972 में एक दिन अपने अखबार के अंदर वो सब कुछ छाप देती है, जिसको पढ़कर आवाम बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और इस एक्सपेरिमेंट को फ़ौरन रोकने का मुतालबा करती है। लेकिन जब तक ये सारी हकीकत खुलकर सामने आई थी और लोगों को इसकी हकीकत के बारे में पता चला था और इसके खिलाफ एक्शन लिया गया था, तब तक 28 पीपल्स सिफिलिस की बीमारी की वजह से मर गए थे और 100 लोगों को सिफिलिस की वजह से होने वाले इफेक्ट्स के साथ जीना था। अब इन लोगों ने किसी को भी ये नहीं बताया हुआ था कि इन्हें सिफिलिस की बीमारी है और ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के जरिए फैलती है। तो जिन लोगों को सिफिलिस की बीमारी थी उनमें से 40 के पार्टनर्स के अंदर भी सिफिलिस के सिम्टम्स पाए गए और इसके अलावा 99 बच्चों में भी सिफिलिस के सिम्टम्स पाए गए। 1969 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 276 लोग जो जिंदा थे और सिफिलिस के साथ होने वाले इफेक्ट्स के साथ अब वो जी रहे थे, जिनमें से बाद में 7 लोग भी इस बीमारी की वजह से मर गए। और ये एक्सपेरिमेंट इतनी खामोशी से और खुफिया तरीके से किया जा रहा था कि इतने दिन तक जारी रहने के बावजूद किसी को भी इसके बारे में कुछ भी पता ना चल सका। तो खैर ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।